ओम शांति 1/10/2024 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे देही अभिमानी हेबार अभ्यास कर। एही अभ्यास द्वारा ही तुम्हें पुण्य आत्मा होई पारिबो। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउ गोटिए ज्ञान जानिबा कारणरू तुम्हें पिला माने सर्वदा हर्षित रहुछ। उत्तर तुमको ज्ञान मिली जे एही सृष्टि नाटक बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। एथिरे प्रत्येक अभिनेतांकर अविनाशी पाठ निर्धार्य रहिछि। समस्ते निज निजर अभिनय करुछंती। एही कारणरू तुमे सर्वदा हर्षित रहुछ। द्वितीय प्रश्न केउ गोटिए हुनर अर्थात कला केवल बाबांक पाखरे अछि अन्य काहा पाखरे नाही। उत्तर देही अभिमानी कराइबार कला एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि। काहींकि ना से निजे सर्वदा देही अर्थात आत्मा अटंती, सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च अटंती। एही कला कोनसी मनुष्यर होई पारिबो नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान माने अर्थात आत्मा मानक प्रति बाबा बसी बुझाउछंती निजको आत्मा तो भाबिबाकु हेबना। बाबा पिला मानकु बुझाइछंती जे सर्वप्रथमे एही अभ्यास कर कि मु आत्मा अटे शरीर नुहे। जदि निजकु आत्मा मने करिब तेबे जाई परम पिता को मने पकाई पारिब। निजकु आत्मा मने न करिले निश्चय लौकिक संबंधी ओ धंदा इत्यादि ही मने पड़िब। सेथिपाई तो सर्वप्रथमे एही अभ्यास हेबा दरकार कि मु आत्मा तेबे जाई आत्मिक पितांक स्मृति रे रही पारिब। बाबा एही शिक्षा देउछंती कि निजकु देह मने कर नाही। एही ज्ञान बाबा सारा कल्परे थरे मात्र देइथांती। पुणी 5000 वर्ष परे एही ज्ञान मिलिब। निजकु आत्मा मने करिले ही बाबा मने पड़िबे। अधा कल्प तुमे निजकु देह मने करी आसीछ। वर्तमान निजकु आत्मा मने करिबाकु हेबो। जेपरि तुमे जणे जणे आत्मा सेहीपरि मु मध्य आत्मा अटे किंतु मु हेउछि सुप्रीम। मु हेउछि ही आत्मा तेणु मोर कोनसी देह मने पड़ु नाही। एही दादा शरीरधारी अटंती ना सेही बाबा तो हेउछंती निराकार। एही प्रजापिता ब्रह्म बाबा तो साकारी देहधारी होई गले। शिव बाबांकर प्रकृत नाम हेउछि शिव। सीए मध्य आत्मा परंतु से केवल उच्चरु उच्च अर्थात सुप्रीम परम आत्मा अटंती। सीए केवल एही समय रे ही आसी एही शरीर रे प्रवेश करुछंती। सीए केबे भी देह अभिमानी होई पारिबे नाही। साकार अर्थात देहधारी मनुष्य देह अभिमानी होई थांती। से तो हेउछंती निराकार। तेणु सी एठाकु आसी देही अभिमानी हेबार अभ्यास कराउछंती। तुम मानकु कहुछंती तुमे निजकु आत्मा मने कर। मु आत्मा एही अभ्यास को बारंबार पक्का कर। मु आत्मा शिव बाबांकर संतान अटे। प्रत्येक कथार अभ्यास दरकार ना। बाबा कोनसी नुआ कथा बुझाउ नाहंती। तुमे जेतेबेले निजकु पक्का पक्का आत्मा मने करिब सेतेबेले बाबा पक्का मने रहिबे। देह अभिमान थिले बाबांकु मने पकाई पारिबे नाही। अधा कल्प हेब तुम भितरे देहर अहंकार रही आसीछि। एबे मु तुमको शिक्षा देउछि कि निजकु आत्मा निश्चय कर। सत्य जुगरे एही परि शिक्षा केही भी दियंती नाही कि निजकु आत्मा निश्चय कर। सेठारे तो शरीरर नाम रखा जाई थाए नचेत परस्पर को डाकिबे किपरि। एठारे तुमे बाबांक ठारु जेउ वर्षा पाइछ ताहार प्रारब्ध सेठारे पाइथाओ। बाकी ना बाबा कहउछंती बाकी ना धरी तो डाकिबे ना। कृष्ण मध्य शरीरर नाम अटे ना। नाम बिना तो कारोबार आदि चली पारिबो नाही। एपरि नुहि जे सेठारे कहिबे कि निजकु आत्मनिश्चय कर। बाबा कहउछंती एपरि नुहि जे सेठारे कहिबे कि निजकु आत्मा निश्चय कर। सेठारे तो आत्मा अभिमानी होई ही रहिबे।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଏବେ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବହୁତ ପାପ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାପ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି କରିଛ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ବି ତ ହେବ ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାପର ବୋଝ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ ଏବଂ ତ୍ରେତାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷା ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବେ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେଠାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ସେଠାକୁ ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ନା ଯୋଗ ବଳକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତେବେ ପଚାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତୁମର ଆତ୍ମା ହିଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ହିଁ ଏବେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ କଳା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହା ପକ୍କା ନ ହେବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୂଳ କଥା। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କେହି ବି ଏହି କଳାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଳା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କେବେ ବି ଶରୀର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଢଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା ସେ କିପରି ଶୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଠୁ ମଚ୍ ବା ଅତି ବେଶୀ ଧନ୍ଦା ଆଦି ରହୁଥିବାରୁ ଫୁରସତ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫୁରସତ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ କାହାରି ନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ, ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ଶିବାଳୟ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ଲାନିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବତାରୁ ଅସୁର କିପରି ହେଲ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ହେଲ।
ବାବା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ ବାବା ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ବାବା ଦେଖ କିପରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ରଥର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରଥର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପରମପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜର ପରିଚୟ ତ ଦେବେ ନା। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। କେବେ ବି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ନା। ଆଦିଦେବ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରଜା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସର୍ବଦା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଢ଼ି ନଥାଏ। ମୁଁ ତ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ପିତା ଅଟେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ତୁମେ ଏବେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। 60 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ହେଲେ ପୁଣି ବାଣୀରୁ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ହିଁ କହିବା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକୃତିକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାରକାକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଭକ୍ତିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାକୁ ଭକ୍ତି କଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ କଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନ ସୁଖକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାତି ଦୁଃଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ପୁଣି ରାତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏକତ୍ର ହେବେ ନା। ତୁମେ ବୁଝିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବା କଥା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ ନୁହନ୍ତି। ବାଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫୁଲମାନେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ ନୋହୁଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ। ନୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଝିଅର ଉଦାହରଣ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା କିଏ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଡିସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ? ବାବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିପାରିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, କାମଧନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାରଲୌକିକ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 7 ଦିନର ଭଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ କଡ଼ା। ସେହି 7 ଦିନ ଭିତରେ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତୁମର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଘରେ ରହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା କୋଠରୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲୌକିକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ରଚୟିତା। ଇଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ରଚୟିତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅନାଦି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମନେ ରହୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କିପରି କରିପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନାଭବ ହେଲା ନା। ଏଥିରେ ମେହନତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା। ଏଥିରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅମର ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେ ପୁରା ଆୟୁଷ ପାଇଯାଉଛ।
ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବାନ ଭବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ପିଲା ହେଲା। ବାସ୍, ଯାହାଙ୍କର ପିଲା ନଥିବ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଏବେ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁକିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନମ୍ବର 2, ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପସେବା ଡିସର୍ଭିସ୍ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବିସ୍ତାର। ଏହି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ଯେ ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିପାରିବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ତୁମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ପବିତ୍ରତା ନ ଯାଉ। ପବିତ୍ରତା ତୁମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ପବିତ୍ରତା ନ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।